जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। प्रेरितां दे काम 20 चैप्टर और वर्स 22 पढ़ूंगा मैं, तो ये अपनी बाइबल में पढ़ो। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। और ओदा 21 चैप्टर और ओदा 13 वर्स 13 ਨੂੰ मैं पढ़ूंगा। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम मुझे क्या क्या करते हो कि रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम का लिए यरूशलेम में नहीं, केवल बंदीगृह जाने के लिए ही तैयार हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ। पढ़े गए वचन ते प्रभु हनु आशीष करे और हट ना गल करे। आई थोड़ी जी प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आशीष करें। प्रभु जी, आप हमसे बात करें और आपका महिमा करने के लिए प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आप इस्तेमाल करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितां दे काम 20 अध्याय और 20 और 21 अध्याय अज अं ध्यान करने वाले हैं। तो ये जोड़े चैप्टर है अगे पूरे कर रह के पढ़ सकते जे, पर मेरे को टाइम घट आ, इस करके मैं तो एक और ये 20 का एक अध्याय एक वचन पढ़िया वागा, 21 का भी एक वचन पढ़िया वागा। अही वेखन डे पौलुस की जर्नी नू कि पौलुस ने किस तरह सेवा की और किस तरह उन्हें मंडलियाँ बनाइया और किस तरह उन्हें दुख चुके सेवा प्रभु की सेवा करने वास्ते, और उन्हें किस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेलियां नू बनाया, सारे लोगों नू और मंडलियां नू बनाया। अही अजे तक वो वेंदे आए अगे। हुण अगे ये 20 अध्याय नू ते 21 अध्याय नू अही ध्यान करने वाले हैं। प्रभु इस वचन दे नाल हर नाल गल करे और साडे जीवन नू बदले और 100 गुना फल लाउण वास्ते सहायता ते मदद करे। जदों पौलुस सेवा करन दिया हैगा तो कई बारी पौलुस नू उथों दौड़ना पिया और उथों रातों रात निकलना पिया और अपनी जान बचाउणी पई। किन्नियां मुश्किलां दे हालात ही गए उहदे, ना ही उहदे को कोई घर हीगा रहण वास्ते, ना ही कोई पैसा हीगा उहदे को, कुछ भी चीज़ नहीं हीगी, ना उहदे को कोई गड्डी हीगी। और जदों भी किते भी सेवा करदा है और खुद तुर के जांदा है और अपने पैसे खुद काम करके कमाउंदा हैगा और परमेश्वर की सेवा करता है। लोग उन्होंने मारते ही, कुटते ही, गाला देंदे ही, सब कुछ करते ही गए। वो उस देश में सुसमाचार सुना के दूसरे देश में चल जाता हैगा, पर किनू कुछ नहीं कहता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही वचन सुनाता हैगा। और जिथे जाता हैगा उत्थे वचन सुनाता है, जिथे जाता है उत्थे मंडलियां बन जांदियां हैं, और जिथे जाता हैगा उत्थे उस सेवकां नूं तैयार कर दिंदा हैगा, और जिथे जाता है उत्थे परमेश्वर की महिमा करता हैगा। अज परमेश्वर सानू इस वचन दे नाल सानू भी एक सवाल पूछण दिया वा कि जदों अही सेवा करने आ, अही किते जाने आ ते की करने आगे। परमेश्वर की सेवा करने आ, लोगों को वचन सुनाने आ, या तो अही अपनी बड़ाई करके आ जाने हैं। कितनी मुश्किलों के हालात में भी उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना नहीं छड्डिया, पर कोई चाहे वो जान भी क्यों न चल जाए, फिर भी उन्हें प्रभु यीशु मसीह का ही सुसमाचार नूं सुनाया और यीशु मसीह की ही महिमा की। जो इफिसियो में आया, इफिसियो में आके उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि ਜਿਹੜੇ भी उपदेशक है आगे, ਜਿਹੜੇ कि मंडलियां नूं चलाउंदे आ, उन्हां नूं सारिਆਂ नूं बुला के लैके आओ मेरे कोल, क्योंकि हुण ते बाद मैं तुहानूं आखिरी वारी मिलूँगा, ये बाद शायद मैं कभी तुहानूं मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं इत्थों यरूशलेम नूं चल जाना वा। क्योंकि पौलुस ने सुसमाचार सुनाउण दे बाद वो चाहुंदा हैगा कि मैं जिहड़ा अपने आखिरी दिन जिहड़े मेरे होणगे मेरे, उस तो पहलों मैं यरूशलेम नूं पहुँचूँगा। और उन्हें इफिसिया दे लोकां नूं सारिਆਂ नूं बुलाया, और जेड़े जेड़े उन्हें कलीसियां बनाईयां ही उन्हां दे चरवाहियां नूं बुलाया, जेड़े कि मंडली नूं चलाउण वाले ही वड्डे ही गए, उन्हां नूं बुलाया। और उन्हां नूं बुला के आके उन्हें आख्या कि तुही किस तरह रहना वा। उन्होंने दसिया कि शायद मैं तुहाडे विच होर ज़्यादा दिन शायद नहीं रह सकता। अही 17 तो लैके
ਉਨ 20 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹੀ ਜੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जब उसने उनके पास गया तो उसने कहा कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से मैं आश में पहुंचा और हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार से रहा। ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਿਓ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵਾਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਵਾਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣਾ ਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ। परंतु मैं अपने प्राण की कुछ नहीं समझता, प्रिय नहीं जानता, वरन ये कि मैं दौड़ता हूँ और सेवा पूरी करूँगा और जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही दी है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए है। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੌਲੁਸ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ अपने आप को और अपने झुंड की रखवाली करो और पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जैसा कि उसने अपने लहू लेके मोल लिया है। वो आखण ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਪਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰੂਗਾ। ਥੋੜੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ, ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਕਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੰਡਲੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਮੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡਲੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੜੂਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ
ਬਰਬਖ ਸਿਖਾਲ ਦੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਸੋਨੇ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਨਾ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਲੁਸ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੌਲੁਸ ਹੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪੌਲੁਸ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਭਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਪੌਲੁਸ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪੌਲੁਸ
ਆਪਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਤੀ ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 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 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। 21 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇਰੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਤਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਰਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਰਾ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡੈ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਲਣ ਡੈ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪੌਲੁਸ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ, ਅਰੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬਚ ਕੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਵਾਗਾ। ਅੱਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀਗਾ ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਡੇ ਹੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਿਜਾਤੀ ਦੇ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡੈਪ ਪੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਮਾਰ ਦੋ ਮਾਰ ਦੋ ਮਾਰ ਦੋ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ सुसमाचार सुनाऊंगा, अपनी जेबा भरूंगा, मेरे बाद मैं मंडली नहीं बनाऊंगा, मेरे बाद मेरे मुंडे ओदा मुंडा ओदा मुंडा ओदा मुंडा करके अपने ही परिवार नूं तुसीं पालन दी सोचण डे जे ये ऐसी सोच जे तुसीं रखदे जे। अज परमेश्वर आडे नाल गल करन डिया वा। अहीं जिहड़ी सेवा करनी हैगी वो अपने वास्ते नहीं करनी, अपने परिवार वास्ते नहीं करनी, अपनी जेबा भरन वास्ते नहीं करनी, क्योंकि सुसमाचार सुनाउणा वा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया वा ताकि वो सारिਆਂ ਨੂੰ बचा सके। जे इहो जी सोच विच रख के सेवा करोगे कि मैं ही बस जीवां, मेरे बाद मेरे बच्चे जीवन, तो परमेश्वर की सेवा कित्थे करन दे जे। लोग सुसमाचार जो तुसीं सुनाउंदे जे तो लोग प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते आ कि एवें ही तुहाडे पिछे लगे आ। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिਆਂ नाल गल करन दिया वा और यह सवाल पूछण दिया वा, तुहाडी सेवा किहो जी आ। पौलुस दी आशा जिहड़ी हीगी वो ये ही कि सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सुसमाचार सुनावां, परमेश्वर दे राज्य दा सुसमाचार। उन्हें कोई भी आशा नहीं रखी कि मैनू सोना चांदी या कपड़े दे दो। उन्हें हमेशा परमेश्वर की सेवा की, खाली हथ, कुछ भी आशा नहीं की। अही अज परमेश्वर नूं पुछण दिया वा कि तुही किस तरह की सेवा करन दे जे, तुहाडे जीवन में की आ। परमेश्वर की सेवा तुही करन दे जिहड़ी आ उहदे विच लोकी प्रभु यीशु मसीह नूं मनण दे आ, उन्हां दा जीवन बदलण दिया वा, या मंडलियां बनन दियां वा, या उत्थे चरवाहे मिलन दे आ। परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिਆਂ नाल गल करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल जिस तरह पौलुस ने निस्वार्थ होकर सेवा की आ उस तरह सानू भी सेवा करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू और मैनू और तुहानू और आने वाले दिनों वास्ते सच्ची सेवा परमेश्वर दे नाल दुख उठा के सेवा करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल जदों ये वचन सुनाइए सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह दे वल फिराइए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू पवित्र आत्मा दे नाल भरे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू निर्भय करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।